ایران سے معاہدے کے لیے زیادہ تر معاملات طے پا گئے، جلد اعلان متوقع ہے۔ امریکی صدر نے ایران ڈیل سے متعلق بڑی پیش رفت سے آگاہ کر دیا۔ کہتے ہیں ایران امریکہ معاہدے کے آخری پہلو زیر بحث ہے۔ معاہدے کے بعد آبِ ہرمز کھول دی جائے گی۔ اتحادی ممالک کے درمیان امن مفاہمت پر اتفاق ہو چکا۔ مفاہمتی یادداشت کے تمام امور پر اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت مثبت رہی۔ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطے میں رہے۔ شاہ، اردن، ترک اور مصری صدور سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ حتمی معاہدہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکے گا۔ افزودہ یورینیم کا معاملہ اطمینان بخش طریقے سے حل ہوگا۔ دستخط تب کریں گے جب وہ مل جائے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا ڈیل کی تفصیلات سے بتانے سے گریز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کی تعریف کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ کانفرنس کال انتہائی مفید اور تعمیری رہی۔ ٹرمپ سے خطے کی صورتحال اور امن کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ کانفرنس کال میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی۔ فیلڈ مارشل کی محنت اور کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان سنجیدگی کے ساتھ اپنے امن کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے مذاکرات کا اگلا دور بہت جلد ہماری میزبانی میں منعقد ہوگا۔ ایران نے امریکی صدور ڈونلڈ ٹرمپ کی آبنۂ ہرمز کھولنے کی دعوے کو مسترد کر دیا۔ ڈیل ہوئی تو بھی آبنۂ ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے آبنۂ ہرمز کی نگرانی راستوں کا تعین مکمل طور پر ایران کے اختیار میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا بیان نامکمل اور زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ حقیقت سے بہت دور ہے۔ ایران ڈیل رپورٹنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے قریب مشتبہ شخص کی فائرنگ۔ سیکرٹ سروس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور ہلاک، زخمی راہگیر بھی چل بسا۔ امریکی سیکیورٹی حکام کے مطابق مشتبہ شخص ذہنی طور پر پریشان تھا۔ شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ تحقیقات جاری ہے۔ واقعے میں قانون نافذ کرنے والا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ فائرنگ 17 اسٹریٹ اور پینسلوینیا ایونیو کے قریب ایسے وقت میں کی گئی جب صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کیا گیا جو 1 گھنٹے بعد ختم کر دیا گیا۔ ABC نیوز کی خاتون صحافی لائیو رپورٹنگ کرتی تھی۔ وائٹ ہاؤس لان میں موجود صحافی فائرنگ کی آوازیں سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ صحافیوں کو نارتھ لان سے پریس بریفنگ روم منتقل کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کار معاہدے پر متفق۔ واشنگٹن ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کا مسودہ دونوں ممالک کو بھیج دیا گیا۔ اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو 6 ہفتوں سے جاری جنگ بندی کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی۔ امریکہ اور ایران تمام محاذوں پر جنگ بندی کے لیے مفاہمت پر آج اتفاق کر لیں گے۔ اس سلسلے میں تجاویز پر امریکہ اور ایران کا اتفاق ہو چکا ہے۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ مذاکرات کار معاہدے پر پہلے ہی متفق ہو چکے ہیں۔ امریکہ ایران اختلافات کم کرانے میں فیلڈ مارشل اہم ترین کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں سے مسلسل ملاقاتیں کی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان جلد معاہدے کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران مفاہمت کے قریب آ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مفاہمت کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا مختصر مگر انتہائی اہم سرکاری دورہ مکمل۔ سید عاصم منیر کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان علاقائی امن، استحکام اور حتمی مفاہمت کے لیے مشاورتی عمل آگے بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور تعمیری رابطوں کے فروغ کے لیے جاری ثالثی کوششوں کے تحت ایرانی قیادت سے اعلیٰ سطح مذاکرات کیے۔
8 अप्रैल 2026 की जंग बंदी के बाद जारी इलाकाई कशीदगी पर ईरान में अहम मुशावरत। आखिरी 24 घंटों के दौरान होने वाले इंतहाई अहम मुज़ाकरात में हौसला अफजा और हतमी समझौते की जारी मस्बत पेशरफ्त सामने आ गई। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा वज़ारत ख़ारजा की तारीख़ी अमानत का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान मुकम्मल होने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने आला पाकिस्तानी वफ़द को तेहरान में अलविदा किया। अमरीका ईरान सालिसी में अहम आहिस्ता आहिस्ता मस्बत नतीजे के करीब पहुँचे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का दौरा बज़ाते खुद एक इशारा है कि मामला किसी हल के करीब पहुँचा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। अल्लाह करे हमारे खित्ते बाशमुल पाकिस्तान और दुनिया में जल्द अमन कायम हो। वफाकी वज़ीर के मुताबिक जंग की वजह से मईशत पर बुरे असरात पड़े हैं। रिकवरी का अमल न सिर्फ रुका है बल्कि रिवर्स हुआ है। ये अमन अगर कायम होता तो हमारी बड़ी आसानी होगी। हमें इस बात का एहसास है कि आम आदमी को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मुयस्सर है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर पूरी तवज्जो मरकूज कर रखी है। मुआहदे के हतमी मतन का जायजा लिया जा रहा है। अब तक होने वाले मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा किया है। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीमी इस्माइल बकाई का बयान कहते हैं, आबरे हुर्मुज़ से अमरीकी फ़रीक का कोई ताल्लुक नहीं। आबरे हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान आपस में मिलकर लाहे अमल बनाएंगे। हुर्मुज़ से भी ज़्यादा अहम अमरीका की बहरी नाकाबंदी है। मुंजमद ईरानी फंड्स का इजरा मुसव्विदे के मतन में शामिल किया जाएगा। गुज़िश्ता चंद दिनों में ईरान की 14 निकाती तजवीज़ पर मुतादिद पैगामात का तबादला हुआ। हमारी तवज्जो मुसल्लत करदा जंग को ख़त्म करने पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन पर हांगझू पहुँच गए। नायब गवर्नर हांगझू समेत चीनी हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने जी जियांग सूबाई क़यादत से मुलाकात में CPEC फ़ेज़ 2 टेक्नोलॉजी, ग्रीन इकोनॉमी और सनती ताउन पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ की 2 अहम मुफाहमती यादाश्तों की तकरीब में भी शिरकत। जी जियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस ताल्लुकात का क़याम और चीन पाकिस्तान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम से मुतल्लिक मुआहिदा शामिल। दौरे में बिजनेस फोरम, अली बाबा हेडक्वार्टर और चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ पाक चाइना सफारती ताल्लुकात की तकरीबात में शरीक होंगे। चीनी सदर वज़ीर आज़म के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। गली मोहल्लों में अलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। ममनू मुकामात पर बाकियात और अलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला की अवाम के लिए ख़ुसूसी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। ईद उल अज़हा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का प्लान तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है, ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सज़ा का अमल होगा। पच्चीस मन वजन 15 लाख रुपए कीमत। जलालपुर भटिया के इलाके खानपुर में बबलू नामी बैल की धूम। झंग के इलाके चुंड भरवाना में 2 से 3 मन वजनी बकरों के चर्चे। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में फतेह जंगी नस्ल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। 6 मन वजनी बैल की 8 लाख रुपए डिमांड। कराची की मवेशी मंडी में फिल्म स्टार बकरों की धूम। काजल, सुनील, सलमान और रानी सबको पसंद। जानवरों को नहला धलाकर साफ सुथरा करने का सिलसिला भी जारी। हैदराबाद की मवेशी मंडी में लाल बादशाह नामी बैल की जोड़ी मरकज़ निगाह। शुमाली चीन के सूबे शांजी में कोयले की कान में धमाका। 90 अफराद हलाक। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका कान में गैस लीकेज के बायस पेश आया। वाक़े के वक्त कान में 247 मजदूर काम कर रहे थे।
چینی حکام کے مطابق حادثے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری، لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل بھی تیز کر دیا گیا۔